بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لیکچر آپ تک پہنچانے کی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے کیریئرز میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ ویلکم ٹو فرسٹ لیکچر آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آئین پاکستان 1973 کے کچھ سیلینٹ فیچرز کو بریفلی ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی سہولت کے لیے اس سبجیکٹ کے نوٹس سافٹ کاپی اور ہارڈ کاپی دونوں میں دستیاب ہیں۔ نوٹس پرچیز کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج وزٹ کریں یا پھر ہمیں ای میل پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں۔ 1973 کا جو آئین تھا وہ 14 اگست 1973 کو انفورس کیا گیا اور اس وقت اس میں 280 آرٹیکل اور 7 شیڈول تھے۔ میننگ کی بات کریں تو کانسٹیٹیوشن مینز سپریم لا آف لینڈ، کہ کسی بھی ملک کا سب سے بڑا قانون، سب سے اونچا قانون وہ آئین کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی قانون آئین سے ٹکراؤ میں نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر ہوگا ایسا کوئی قانون تو وہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا، یعنی کہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ سو ایوری لا مسٹ بی میڈ ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن، کہ ہر قانون کو آئین میں بتائے گئے اصولوں کے مطابق ہی بننا ہوگا۔ اگر کوئی قانون آئینی اصول و ضوابط سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ قانون اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ ڈیفینیشن کی بات کریں تو کانسٹیٹیوشن از دی وے آف لائف the state has chosen for itself۔ بنیادی طور پر آئین یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، ملک کا مذہب کیا ہوگا، حکومت کی جو فارم آف گورنمنٹ ہے وہ کیا ہوگی، اور لوگوں کا رہن سہن کس طریقے سے ہوگا۔ یعنی کسی بھی ملک کے بارے میں آپ نے جاننا ہو اور اس کے رسم و رواج یا اس کے قوانین کے حوالے سے جاننا ہو یا اس کے عوام کے بارے میں جاننا ہو تو آپ اس ملک کے آئین کو اسٹڈی کر کے یہ ایک اوور ویو لے سکتے ہیں کہ اس ملک میں کیا کیا قوانین رائج ہیں، کس قسم کے قوانین رائج ہیں، کس طرح لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اسٹیٹ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، لوگوں کے حقوق کیا ہیں، اسٹیٹ کے کیا حقوق ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہیں کسی بھی ملک کے آئین کو اسٹڈی کر کے ہم جان سکتے ہیں۔ اب اگر 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے سیلینٹ فیچرز کو ہم ایک اوور ویو کریں تو اس میں پہلی بات جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے سوورینٹی۔ سوورینٹی کا مطلب ہے اقتدار اعلیٰ۔ تو اس آئین کے مطابق سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ المائٹی، کہ اقتدار اعلیٰ کا جو مالک ہے، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ ہمارے آئین کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں وہ اس آئین میں بھی فالو کیے جائیں گے، اس ملک کے لوگ بھی اس کو فالو کرنے کے پابند ہوں گے، اور جو قوانین اس ملک میں بنیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کے مطابق ہوں گے، ان سے ٹکراؤ میں کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ دوسری چیز آ جاتی ہے فیڈریشن، کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہوگی۔ فیڈریشن سے مراد یہ ہے کہ صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی، لیکن تمام صوبے وفاق کے ساتھ مل کے کام کریں گے، یعنی سینٹر سے
इंस्ट्रक्शंस लेकर या सेंटर की पॉलिसीज़ के साथ मिलकर पॉलिसीज़ बनाएंगे तमाम सूबे, लेकिन अपने सूबाई इंतज़ामी मामलात में वो ख़ुद मुख्तार होंगे, जैसा चाहें वो वैसा करें। फिर अगला पॉइंट है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इसका मतलब है कि जो कानून साजी होगी इस मुल्क में, जो कानून साज असम्बली होगी, वो 2 ईवानों पर मुश्तमिल होगी, एक ईवान बाला और दूसरी ईवान ज़ेरी, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को सेनेट कहेंगे और लोअर हाउस को नेशनल असम्बली। फिर इसके अलावा स्टेट रिलीजन के बारे में हमें यह आइन बताता है कि पाकिस्तान का जो बहैसियत रियासत मज़हब क्या होगा। तो आइन हमें यह बताता है कि इस्लाम जो है वो स्टेट रिलीजन है पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान को एक इस्लामी मुल्क समझा जाए। नेम ऑफ द स्टेट की बात करें तो इस आइन में पाकिस्तान का नाम जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बताया गया, यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इस आइन के मुताबिक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगा, सदारती निज़ाम नहीं होगा, यानी कि सदारती निज़ाम में सदर ऑल इन ऑल होता है और सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उसके पास होती हैं, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो सारी की सारी वज़ीर आज़म के पास होती हैं, और सदर जो होता है वो सिर्फ़ एक एग्ज़ेक्टिव हेड या स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और उर्दू के बारे में कहा गया है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। दफ्तरी ज़बान इंग्लिश उर्दू दोनों हैं, वैसे कौमी ज़बान उर्दू है। इस हवाले से अब तक मज़ीद पेशरफ्त नहीं हो सकी। आइन में ये कहा गया था कि उर्दू को ही जो है वो दफ्तरी ज़बान बनाकर राइज किया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अगले पॉइंट की बात करें तो रूल ऑफ़ लॉ की बात करता है ये आइन। रूल ऑफ़ लॉ से मुराद ये है कि कानून की बालादस्ती, कोई भी शख्स, कोई भी इदारा कानून से बालातर नहीं होगा। तमाम लोगों के दरमियान जो फ़ैसला किया जाएगा वो कानून की बेस पे किया जाएगा, लॉ की बेस पे किया जाएगा। जहाँ पर कोई डिस्प्यूट अराइज़ होता है, कोई मसला आता है, तो वहाँ पर लॉ की नज़र में जो चीज़ जैसे सामने आएगी उसको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। फिर इस आइन में हाई ट्रीज़न का एक आर्टिकल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। हाई ट्रीज़न से मुराद ये है कि कोई भी शख्स अगर वो इस आइन को कालअदम करार देने की कोशिश करता है या इसको पसे पुश्त डालकर कोई नया कानून लाने की कोशिश करता है, तो ऐसे शख्स के बारे में कहेंगे कि उसने हाई ट्रीज़न का क्राइम कमिट किया है और इसकी सज़ा या तो सज़ाए मौत है या फिर उम्र कैद है। और इस अमल को, हाई ट्रीज़न के अमल को कोई भी कोर्ट जो है वो किसी भी सरकमस्टांसेस में, किसी भी हालात में वैलिडेट नहीं कर सकती। तो देखा जाए तो मार्शल लॉ के दरवाज़े को बंद किया है इस आर्टिकल ने, क्योंकि पहले जब माजी में मार्शल लॉ लगता था तो बाद में वो इस अपने एक्ट को कोर्ट से वैलिडेट करवा लेते थे, लेकिन अब इस आर्टिकल के बाद मार्शल लॉ के दरवाज़े बंद हो चुके हैं। अगला पॉइंट, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, कि इस आइन के मुताबिक कि जितने भी हकूक़ हैं लोगों के जो इस मुल्क में रहते हैं, उन तमाम हकूक़ को कानून के मुताबिक तय किया जाएगा और कानून के मुताबिक ही उन हकूक़ को डील किया जाएगा, यानी लॉ से हटकर कुछ भी नहीं होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने शॉर्टली, एक ब्रीफली ओवरव्यू लिया है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि फंडामेंटल राइट से मुताल्लिक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स पहुंचाने में हम कामयाब रहे होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज़ हो, तो हमें ईमेल करें या हमारे फेसबुक पेज पर हमसे रब्ता करें। इसके अलावा नोट्स भी अवेलेबल हैं, मज़ीद तैयारी के लिए आप नोट्स भी ख़रीद सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
اور سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور ہاں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔